રફલી અંદાજ ને હતી તો એક્સપેન્સિવ અહીં દવાઓ પણ ઈ મારું 3000 રૂપિયા ભરદો ઈ ઓલમોસ્ટ 146 કે 145 કિલો जो वजन ओके हमारो जो वजन 145 146 किलो અને જો કોલેસ્ટ્રોલ 270 જે બહુ હાઈ ચવા છે અને ફાસ્ટિંગ ગ્લુકોઝ मीनिंग आई सवार जो जे माप्यो तो 100 અને આપણો से 20 જે વચમે અંજો ગ્લુકોઝ રીડિંગ को અને બ્લડ પ્રેશર પણ અંજો હાઈ રહો દવા જે સાથ बिगेस्ट इंपॉर्टेंट थिंग की दवा गंदू तो पण अंजा ब्लड प्रेशर 161/110 અને કોઈ ઈ હકડી વરી में अंजो ईटिंग प्लान बदला અને હકડી વરી में મેરિંदा ऑलमोस्ट अंजो वेट ड्रॉप થઈ ગયો 145 kg મજાનો ऑलमोस्ट क्लोज टू 71 72 kg અચે ગયો અને કોલેસ્ટ્રોલ સીધો ડ્રોપ થઈ ગયો અંજો 120 270 મજાનો 120 થઈ ગયો ઈ અમુક ब्या જે સ્ટેટિસ્ટિક્સ મુકે बताना बेसिकली आ लो के कि केवी ते 6 अठवाडिये का रीडिंग है डॉक्टर अनी जो ब्लड वर्क केवे અને 6 અઠવાડિયે में कोई आई चोला पोठिया એટલે પહેલા ઈ મેરીदा 249 आए कोई 150 6 અઠવાડિયે में चेंज થયો અને ઈ इंडिविजुअल एकदम सीरियसली ઈ कभी तंग अचे रहवानी जी बीमारी थी ઈ तंग अचे रहवा दवा दी कि कभी दवा करने ने एड़ो ना के एकदम क्योर थवाने वाला है इतने की ताके नो लिपिटोजी जेडी मेडिकेशन है डेफिनेटली साइड इफेक्ट्स देखता घणे जणे के मसल ने घणे साइड इफेक्ट वेता એટલે હું પ્રમાણે 6 અઠવાડિયે में ઈ चेंजेस थे रहे they are same thing I'm just go through kindly the same any लोग के पण फायदो थयो हाणे पण नेरी को के लाइफ केस राइट आ ऑलरेडी अते बताया थी के स्टैटिक्स पर हाणे आ के मुझे वर्ड के साथ इंट्रोडक्शन कराई थी क्योंकि मुझे वर्ड 32 इयर्स जो जे पहली बार जो कोलेस्ट्रॉल को हाई डिटेक्ट किया हो ने ऐसी सरप्राइज थे रहा અને આ જો પણ જો બેકગ્રાઉન્ડ है पीएचडी इन फार्मेसी इंडस्ट्रियल फार्मेसी અને આ અંકેશ સોપિયા ની આगे एक्सप्लेन કરી દો कि કેવી રીતે ચેન્जेस करने आ रहे हो पहली बार 2004 में जब मुझे कोलेस्ट्रॉल मैरी हुआ अंत पहला को हम मापिंग दो मुझे कोलेस्ट्रॉल हाई अच्छी जो हुआ पर 2004 में जब मापा चली अंदर का बने तब मुझे कोलेस्ट्रॉल 270 आ गया मुझे पर कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई जो आज मुझे डॉक्टर ने मैरे के मुझे क्या कि एवरी तू तो एक कंपनी में कराया हुआ कि कंपनी के डॉक्टर मुझे क्या कि तू तो पंचे डॉक्टर क्या बोल मैं दवा चालू करेगा मुझे मुझे आशा चुनती हुई डॉक्टर जैसे मैं सकता ही आया उनके आगे हो तो मुझे कहना तो कि दवा की जरूरत ना है तू खाली खाद्य जो थोड़ा पाछू चेंज कर तो उनसे आशा से चुनती खाद्य जो एडी रीते तो खाद्य जो चेंज कियो ने तो 6 महीने में मुझे कोलेस्ट्रॉल एकदम लोचो थे तो आपको बसों के नीचे अच्छे हुए ये लाल ना मुझे ट्राइग्लिसराइड मुझे बहुत हाई हो जावा मुझे पहला मुझे ट्राइग्लिसराइड रीडिंग अबाउट द 4 आ गया 400 થી મથે આવ્યા ને ખપે 200 થી નીચે ખપે ટ્રાइग्लिसराइड જે બહુ જ હાઈ ગોંધાવે ઘણો વખત સુધી ડાયાબિટીસ થઈ જાય ચાન્સીસ બહુ જ છે એટલે मुझे फैमिली में डायबिटीज की हिस्ट्री है એટલે તો બોય ટ્રાઇગ્લિસરાઇડ ને કોલેસ્ટ્રોલ જે એકદમ નીચે છે વ્યા ને હું હેવલ પણ જ્યારે પણ ચીટ કર્યા કે જ્યારે પણ આમ ખાધે જો મુજો પાછો સમજા કે હું ખાને સારો લાગે તો ને હું ખાધે જો મારું પાછો ચેન્જ કર્યા ને પેલા તે ખાઈ તો હેડો ખાઈએ તો ચાલુ કર્યા તો મુજો કોલેસ્ટ્રોલ સાથે મથે બનાય એટલે ઈ ખબર આવે મુકે કે આને મુકે ખાધે જો એકદમ જ કંટ્રોલ કરે જો અને there is no room કે મુકે જરા પણ દૂર નહીં કે ચીટિંગ કરે જો ताऊ ये क्यों ने कोई चला 4 रीडिंग थी मुझे कोलेस्ट्रॉल में ट्राइग्लिसराइड नॉर्मल अच्छे था पर इनकी साथ में बेओपन करे कुछ मैंने चेंज किया और पहला हम स्मोकिंग कहीं आज न तो रहते जो मुझे नो की पर परसेंटेज ना मिला है कि मुझे
रिस्क फैक्टर मुझे एक स्मोकिंग चुनना है मुझको हरप्लो रिस्क फैक्टर अजीन पण आहे मुझे कोलेस्ट्रॉल अजीन पण 150 मथे रहे तो मैं मुझे अजीन पण कोशिश करे जे कि मुझे कोलेस्ट्रॉल नीचे करने नो आहे कोई जो मुझे ब्लड प्रेशर एकदम જ नॉर्मल रहे तो 150 થી 75 સુધી જ રહે તો ને જે આશા છે કે મીઠો નથી દેખા છે ને मुझे पावे तो आज जो आने मुझे बहुत मीठो लगे तो मुझे शुगर लेवल जे हम पहला ट्राइग्लिसराइड जे छोड़ दो वो ये ट्राइग्लिसराइड जे अते 1200 ने यूज दो वो ते हम कोने ने 150 થી નીચે करने आ गई यहाँ ने से मुझे 150 થી નીચे જ रहे तो आने मुझे बॉडी वेट मुझे बॉडी वेट एकदम જ आइडियल आहे 70 के जितनी ओछो જ રહે તો ને હું અનકે બતેલા હિંદો જ ના फ्रूट्स ने वेजिटेबल असी बहुत खाइयो ने न्यू जर्सी में होते हैं ठंडी में तो असी पंडित ग्रो ना कर सकूं पर समर में असी पंजो वेजिटेबल ग्रो कई होता है पानी खाई होता है એટલે સંજે મન તો ફાર્મર કોતરજી પટિયા ને પછી ગ્રો કઈ હોતા nuts and seed हम nuts and seed आशा जे चौधरी अपनी मुट्ठी हम बधी 3 मुट्ठी खाइया तो कारण के हम कसरत पण બહુ જ કઈયા तो ને कसरत જે વધારે કરે કે કેલરીઝ વધારે ખપે nuts and seeds में વધારે કેલરી में एक्सरसाइज मैं तो 4 टाइम पर मैं लख्यो અહીંયા पर मुझे क्या कर सत्तो सत्ती कसरत थे बने हम जब समर में के जब मीजा दी में कसी बात है खेतीवाड़ी ने कहीं ताकत में कम बहुत थे बने ऐसी खेतीवाड़ी पर कहीं था ने एक्सरसाइज पर कहीं हूँ ने सॉल्ट जैसे कि चला डॉक्टर वाले दी ऐसी सॉल्ट खादो જ ના ऐसी करे की पण खादे जो बनाए उनमें सॉल्ट मीठो वजूज ना એટલે ને ઈ આને સાથી આદત તે હોય કે બાળવાનું ને ક્યારે પણ મીઠું જો ખાયું તો સાચે તરત જ ખબર કાઢવાનું કે બહુ જ મીઠું आहे કી પણ અસી ખાયું તો મીઠું વધારે જ લાગે ને ઈ આને પરાગ હું આશા કે ત્યાં પાછું हाणे जे नेक्स्ट पर्सन के इंट्रोड्यूस करेंगे पराग सावला ब वस्तु खूबी आहे पराग सावला मुबारे जी सेमिनार लेक्चर ने मुबारे जी भण्यो आहे ने ई पण सेम करे तो એટલે બી ઇન્ટરેસ્ટિંગ થિંગ અંજે મોએ સોણે જો કે ही કેરી તે યુ નો અંજર રીડિંગ્સ મળે નીચે ગને આવ્યો અને ઈ વોઝ અનનોઈંગ કે ખબર પણ ના કે અંજર રીડિંગ ખાયવા અંજે મોએ સોયો गुड आफ्टरनून हूँ गुजराती में बोलीश बेसिकली आ लोग मारा सगा में थाय पंकज आशा अने हूँ ए लोगोना वधारे परिचय में आव्यो अने जोयुं आ लोग शुं गांठपण करी रह्या छे तो बहु आश्चर्य पाम्यो पण पछी जेम जेम પોતાની નજરેથી જોવા માંડ્યો કે એ લોકોની પોતાના જીવનમાં શું ફાયદા થાય છે તો મને લાગ્યું આમાં કંઈ વિચારવા જેવું છે કે કંઈ કરવા જેવું છે આ જરૂર કંઈક તો એટલું એ લોકો ઠેકાણા વગરનું નથી જેટલું લાગે છે તો એ કારણે સમજ્યા વિના મેં કીધું કે આ લોકો સમજ્યું છે થોડા હોશિયાર છે તો પહેલાં શરૂ કરું છું એટલે મેં મારું પોતાનું ખોરાક બદલવાનું શરૂ કરી નાખ્યું સમજ્યા વિના પહેલાં પછી આસ્તે આસ્તે વાંચન વધારે કર્યું ને પછી સમજતો થયો ને તમે માનશો નહીં પહેલાં જ્યારે મેં શરૂ કર્યું ત્યારે મને એટલો શોખ લાગ્યો છે કારણ કે હું પોતાને બહુ તંદુરસ્ત સમજતો અને હું કહું એટલે આ શું ખાખરા ખાવું ના એ ખાખરા બી ના ખાવા મેં કીધું આ શું ખાવા આ ચાલે પેલું આ બી ના ચાલે आ चाले आ भी ना चाले एटलू मने लाग्યું કે હું પોતાને બહુ તંદુરસ્ત સમજુ ને બહુ વિચારપૂર્વક સમજુ છું અને જે રીતે ખાઉં છું પણ જ્યારે સમજ પડી કે ઘણું ગડબડ કરતો હતો હું
ત્યારે પછી મેં સ્વીકાર્યું અને પછી કોશિશ કરી. મારું 29 વર્ષની ઉંમરે 99 માં વજન અંદાજે 80 કિલોની ઉપર હતું. આજે 60-65 વચ્ચે રહે છે. અને તે વખતે 29 વર્ષની ઉંમરે મારા ડૉક્ટર પાસે મેં રિપોર્ટ કઢાવેલો તો એણે મને એમ બી નહીં કીધું કે કોઈ પ્રોબ્લેમ છે. એણે કીધું હા રીડિંગ છે, સંભાળ રાખો, થોડી કસરત કરો બસ. પણ એમ એકે વાર કીધું નહીં કે આ રીડિંગમાં પ્રોબ્લેમ છે. તમે જોશો તો આજ તારીખે જે ડૉક્ટર ફોલો કરીએ છીએ અમે, એ કહે છે કે આ રીડિંગ હાઈ છે, થોડા નક્કી હાઈ છે. ખાસ કરીને 29 વર્ષની ઉંમરે તમારા હાઈ હોય તો આગળ જતા શું થશે તો ઘણું જ વિચારવા જેવું છે. એટલે શરૂ તો મેં કરી નાખ્યું વિચાર્યા વિના. અને ત્યારે તો મને આની ચિંતા પણ નથી બિલકુલ. ત્યારે હું આટલો બોલ ભરીને અઠવાડિયામાં 4 વાર જમ્યા પછી આઈસ્ક્રીમ ખાતો. બહુ જ આનંદ થતો મને. પણ આજ તારીખે હવે જ્યારથી છોડી દીધું છે તો બાસ્કેટ ઓફિસમાં બી હું પોતે જાઉં તો મને એટલું મન ન થતું ખાવાનું. કારણ કે હવે ટેવ પડી ગઈ છે અને હું જાણું છું એ કેટલું મારા માટે નુકસાનકારક છે. જે હું તમને સિગરેટ ઓફર કરીશ તો તમને થશે કે ઓ મારે લેવી જોઈએ, બહુ મન થાય છે. મોટા ભાગના લોકો, ખાસ કરીને લેડીઝ લોકોને તો હું ઓફર બી કરીશ તો મારી તમે જોશો, તમે તારું ઠેકાણે છે કે નહીં. મને હવે આઈસ્ક્રીમ તમે આપશો તો એવું જ છે. અને આ મારા પોતાના રિપોર્ટના રીડિંગ છે, એટલે હવે તમે સમજી લો. આંકડા તો એકદમ સ્પષ્ટ છે. સ્ફૂર્તિ બી તમે કહેશો તો હું તમને કહું, ગઈકાલે હું 3 કલાક સૂતો છું. ગઈકાલે રાતના, એની આગલી રાતના 7 કલાક સૂતો છું. એની આગલી રાતના હું 2 કલાક સૂતો. બપોરના સૂતો નથી. ઉનાથી આવ્યો છું, બસમાં પણ સૂતો નહોતો. બસમાં પણ મને અમુક ફોન કરવાના હતા. પણ હમણાં એવું નથી લાગતું મને કે ઊંઘ આવે છે, બહુ કે થાક લાગે છે કે હમણાં મારે ચાલવું પડે 5 કિલોમીટર તો આંખ મીચીને ચાલી શકાય. એ બહુ ફાયદો થાય છે. સ્ફૂર્તિને, તંદુરસ્તી, બીજી ઘણી રીતે લાભો બહુ જ મને થાય છે. એટલે અને આ લોકોના બી કુટુંબમાં એ લોકોનું બી તમે વધારે હિસ્ટ્રી સાંભળશો તો તમને પોતાને બી લાગશે કે શું એ લોકોને ફાયદાકારક થયું છે. બસ એટલું જ કહેવું. થેન્ક યુ. ઓકે, તો મેં તમને 2 કેસ સ્ટડીઝ બતાવ્યા અને મેં પર્પસલી તમને 2 કેસ સ્ટડી શું કામ બતાવ્યા. એક કેસ સ્ટડી મેં મારા હસબન્ડની બતાવી, જે મેં પ્રોબેબલી તમને જ્યાં જેનેટિક ઇશ્યુઝ છે, મારા હસબન્ડના ફેમિલીઝમાં છે પ્રોબ્લેમ, પણ એ જેનેટિક ઇશ્યુઝથી એ ડરી ગયો ના. એને તો પણ એના ચેન્જીસ લઈ આવ્યા ખાવામાં. એટલે લોટ ઓફ ટાઈમ મને એક્સક્યુઝીસ મળે, મારે જેનેટિક પ્રોબ્લેમ છે યાર, મારા કોલેસ્ટ્રોલ ઓલવેઝ હાઈ જ રહે છે. યસ, હોય છે જે મારા હસબન્ડનું. પણ તમે જોશો કે એ જ્યારે ચેન્જીસ લઈ આવે છે તો એનું કોલેસ્ટ્રોલ ડ્રોપ થાય છે અને ફાયદો થાય છે. પરાગે અનનોઇંગલી એને ચેન્જીસ કર્યા અને એને જ્યારે કમ્પેર કર્યા 10 વર્ષમાં, તમે કે જેનેટિકલી એમનું કોલેસ્ટ્રોલ લોવર જ, એની જે પ્રકૃતિથી એ બહેનો છે એ નેચરલી એ જીન્સ એના કોલેસ્ટ્રોલ ઓછા જ રાખે છે. પણ એ ખાવા પીવાનું ધ્યાન નહોતો રાખતો એટલે એનો કોલેસ્ટ્રોલ 176. અને તમે ડૉક્ટર પાસે ગયો તો શું કામ કહેશે ડૉક્ટર હાઈ છે? કેમ કે મેં જોયું છે કે અહીંયા નોર્મલ બધા કે 200 નોર્મલ. It is a very relative term, not necessarily બધા સેફ હોય 200ની આજુબાજુ. બહુ બધા ફેક્ટર્સ રિલેટેડ છે, ખાલી કોલેસ્ટ્રોલ એક ફેક્ટર નથી તમારા આની માટે. આપણે જોઈ લીધા 9 પોઈન્ટ. કોલેસ્ટ્રોલ ખાલી એક ફેક્ટર હતું, બીજું બ્લડ પ્રેશર, ડાયાબિટીસ, ઘણી બધી લેક ઓફ એક્સરસાઇઝ, ઘણા બધા ફેક્ટર હતા. સ્મોકિંગ જે હાર્ટ ડિસીઝને કોન્ટ્રીબ્યુટ કરે. આ એક સ્ટડી કરી હતી યુનિવર્સિટી ઓફ સધર્ન કેલિફોર્નિયાએ. ડૉક્ટર ફોર્મનના ઇટિંગ પ્લાન પ્રમાણે એ લોકોએ સ્ટડી કરી હતી. અમુક જણાને અમુક રીતે એ લોકોએ ખાવાનું આપ્યું. તો તમે લોકો જોશો કે અલગ અલગ રીતનું મેડિટેરિયન ઇટિંગ
છે. અમેરિકન હાર્ટ એસોસિએશન અમુક ટાઈપનું ડાયટ રેકમેન્ડ કરે અને લો ફેટ વેજીટેરિયન ડાયટ એ લોકો અમુક ટાઈપનું ડાયટ રેકમેન્ડ કરે અને પછી અમુક જણા જે દવાઓ લે અને આ સાઈડ તમે જોશો ઈટ ફોર હેલ્થ જે એ લોકોનું ઈટિંગ પ્લાન ઈટ ફોર હેલ્થ પ્રમાણે બદલાયું એ જે એ લોકોના સબ્જેક્ટ્સ હતા એ લોકો અમુક જણાને આ જ ખાવાનું આપ્યું તો એ લોકોની જે ટોટલ કોલેસ્ટ્રોલ રેડ્યુસ LDL જે રેડ્યુસ 33% દવા વગર થઈ 30 this is very important કે દવા વગર એ લોકોની 33% થઈ દવા સાથે નહીં પણ દવા વગર એટલે તમે જોશો ડિફરન્સ સ્ટેટિન તમે લોકો મોસ્ટલી સ્ટેટિન ને મને લાગે છે અહીંયા લિપિટોર બહુ ફેમસ છે રાઈટ પંકજ આઈ ડોન્ટ નો રાઈટ કોલેસ્ટ્રોલની આઈ ડોન્ટ નો કઈ દવા અહીંયા ફેમસ છે એટ્રોસ્ટેટિન મારા હસબન્ડ કે છે એટ્રોસ્ટેટિન બહુ કોમન છે અહીંયા યુ નો એન્ડ ઇટ ઇઝ તમે પહેલી સ્લાઇડમાં જોયું કે એ યસ એ તમારું કોલેસ્ટ્રોલ લોવર કરશે પણ તમારા રિસ્ક ફેક્ટર લોવર કરવાનો છે નહીં એક એવું કામ કરશે તમારી કાર ઇન્જિન હોય એમાં અગર લાઇટ આવે ઓઇલની લાઇટ આવે ઓકે તો એ તમને સમજ પડે અરે આ કારમાં ઓઇલની જરૂર છે પણ ત્યાં જઈને હું એ વાયર કચ કાપી દઉં તો લાઇટ ચાલી જાય તો એ શું થાય અરે મારી ગાડી તો એકદમ બરાબર છે એક્ઝેક્ટલી સ્ટેટિન તમારું એ જ કોન્સેપ્ટ કરે છે જ્યારે તમે સ્ટેટિન ડ્રગ લો તમને એમ ખુશી થશે કે મારા હાર્ટ ડિઝીઝના રિસ્ક ફેક્ટર ઓછા થઈ ગયા પણ ના તમારા રિસ્ક ફેક્ટર ઓછા નથી થયા તમને હજુ વધારે ટેક કેર કરવાની જરૂર છે આ તમને અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ જે મેં પહેલી વાર કીધું કે જાનવરોનું ખાવાનું ખાઉં છું એટલે બીકોઝ આજકાલની જે રીત રિવાજ રેડી કેરી બધા જોતા નથી કે બધાના કલ્ચરમાં આટલું બધું વેજીટેબલ ને ફૂડ ખાવાનું કોન્સેપ્ટ કોમન નથી એટલે ડેફિનેટલી હું જાનવર જેવું જ ખાવાનું એવું ફિલિંગ બધાને આવશે પણ તમે લોકો જોશો કે આપણા મિલિયન્સ ઓફ યર્સ અગો આપણા સૌથી નજીકના સગાવાળા હતા મંકીઝ એ લોકોના જીન્સ આપણા વેરી સિમિલર સાયન્સ પ્રમાણે અગર તમે જો તો વેરી સિમિલર જીન્સ અને એ લોકોના કોલેસ્ટ્રોલ લેવલ ઓલમોસ્ટ 110 છે અને બીજું જે ટ્રાઇબલ પબ્લિક હોય છે જે જંગલોમાં રહે છે જે સાદું એ લોકો ઝાડ પાનમાંથી જ ખાવાનું ખાય છે ડે ટુ ડે રૂટીન એ લોકોનું સિમ્પલ હોય છે એ લોકોનું પણ કોલેસ્ટ્રોલ લેવલ તમે જોશો તો 100 રૂરલ ચાઇનીઝ 125 ઓકે અને આટલો મોટો હાથીનું પણ કોલેસ્ટ્રોલ 110 છે ઓકે એટલો મોટો હાથી અને અડલ્ટ અમેરિકન વિચ આર સેડ મેં ઘણી કોશિશ કરી કે અહીંયા મને એવી સ્ટેટિસ્ટિક મળે ઇન્ડિયન માટે કે નોર્મલ એવરેજ કોલેસ્ટ્રોલ લેવલ શું હશે ઇન્ડિયનનું આઈ વોઝ નોટ એબલ ટુ ગેટ ધેટ ઇન્ફોર્મેશન પણ બેઝડ ઓન જેટલા પણ સગાવાલા સાથે વાત થાય કે લગભગ મને તો એવું લાગે છે કે 200 બધું નોર્મલ છે અહીંયા ઇન્ડિયનમાં આઈ એમ નોટ શ્યોર એટલે આઈ ડિડન્ટ વોન્ટ ટુ મને ઇન્ક્લુડ નહોતું કરવું એટલે મેં અડલ્ટ અમેરિકનનું મેં ઇન્ક્લુડ કર્યું 208 એ જ તમે કમ્પેર કરો એ નોર્મલ નથી એ નોર્મલ શું કામ નથી કેમ કે 1000 વર્ષ પહેલાં પ્રકૃતિને આપણે જે રીતે જન્મ દીધું હતું એ રીતે આપણે જીવતા જ નથી આપણે કેવમેન પીપલ છે જ નહીં આપણે જંગલોમાં રહેતા નથી આપણે ઝાડ પર ચડીને ખાવાનું ખાતા નથી આપણે કૂદાકૂદી કરીને જતા નથી આજકાલ બધું રેડીમેડ બધું મળી જાય છે એટલે એ પ્રમાણે આપણી કેલરી ઇન્ટેક વધી ગયું છે બહુ જ વધી ગયું છે હાર્ટ એટેક શું કામ આવે છે જસ્ટ સ્લાઇડલી મને લાગ્યું કે તમને થોડી ઇન્ફોર્મેશન આપું કે કેવી રીતે બધાને હાર્ટ એટેક કેવી રીતે આવે છે આ વચમાં તમે જોશો આપણી નસ છે ઓકે જ્યારે આપણે સેચ્યુરેટેડ ફેટ ખાઈએ તો એ નસમાં અહીંયા જમા થતું જાય આપણને દેખાય નહીં એ ધીરે ધીરે વર્ષો લાગે અને હું એ કહું છું કે બચપનથી જમા થાય મેં જોયું છે કે ઘણા જણા છોકરાઓને ચાલતા હવે છોકરો છે ચાલશે એનું ખાવાનું ઇમ્પોર્ટન્ટ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ પોતાના છોકરાઓનું ખાવાનું વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કેમ કે એ લોકો હજુ ગ્રોથ સ્પોટમાં
સ્ટેજમાં છે, એ લોકો મોટા ધીરે ધીરે થવાના છે. એ પહેલેથી એ લોકોના આગળ નસોમાં કોલેસ્ટ્રોલ જમા થતું જશે. ઇમેજિન 20-25 વર્ષની ઉંમરમાં પ્રોબ્લેમ થવાના છે એ લોકોને. એટલે એ તમે જોજો કે નસમાં જ્યારે અહીંયા આપણી નસો હોય એમાં ગંદકી જમા થાય. તમે ચિકાસ જો, કોઈ પણ ચિકાસ હોય એ સેચ્યુરેટેડ ફેટ એ જમા થાય આપણી નસોમાં. અને એ જ્યારે જમા થાય ત્યારે એને છે અમુક પ્લાક કહેવાય. અને અમુક વાર આ છે ને નાનું પતલું હોય એ તમને સ્ટ્રેસ ટેસ્ટમાં ન દેખાય કે અમુક એન્જિયોગ્રામમાં પણ ન આવે, અમુક ટેસ્ટોમાં ન આવે. અમુક ટાઈમ તમારે બ્લોકેજ ઓલમોસ્ટ 70% હોય તો જ અમુક ટેસ્ટોમાં દેખાય. તો આ વલ્નરેબલ પ્લાક ઘણીવાર જ્યારે રપ્ચર થાય તો રપ્ચર થઈને 2 વીકથી એનું એ પ્રોબ્લેમ કોઝ કરે. અને એક તો ક્લોટ ફોર્મ કરે જેમાં ઓક્સિજન સપ્લાય બંધ થઈ જાય તો હાર્ટ એટેક આવી જાય. ને ઘણીવાર આખું રપ્ચર થઈને હેમરેજ, સ્ટ્રોક એ બધું આવવાના ચાન્સીસ છે. એટલે અલગ અને અમુક જે ટેસ્ટો જે કરાવીએ છીએ એમાં બધી નસો ન ચેક થાય. પગની નસોમાં પણ તમારું કોલેસ્ટ્રોલ ભરાવાના ચાન્સીસ છે. માથાની નસો, હાથની નસો એ ટેસ્ટોમાં ગેરંટી નથી કે તમારા ટેસ્ટમાં આવવાની હોય. જસ્ટ તમને આઈડિયા આપું કે કેવી રીતે બેસિક કાર્ડિયોલોજી કેવી રીતે બેઝ જ્યારે તમારા રીડિંગ થાય જાય કોલેસ્ટ્રોલના કે તમારું કંઈ પણ રિસ્ક ફેક્ટર તમને ડૉક્ટર દેખાય તો શું કરાવે? એ લોકો સ્ટ્રેસ ટેસ્ટ કરાવે. તમારું સ્ટ્રેસ ટેસ્ટ કરાવીને ઈધર તમારું પોઝિટિવ આવે યા નેગેટિવ સ્ટ્રેસ ટેસ્ટ આવે. બેઝ અગર તમારું સ્ટ્રેસ ટેસ્ટ પોઝિટિવ આવવાનું હોય તો તમે જોવો છો કે પછી અહીંયા પોઝિટિવ અગર સ્ટ્રેસ ટેસ્ટ આવ્યું તો તમને પછી એ લોકો કેથેટરાઇઝેશનનું ઇવેલ્યુએશન કરે કે કેટલું તમારી નસ પોળી છે, પતલી છે એ ઇવેલ્યુએશન કરે. અને બેઝડ ઓન ધેટ પછી એ લોકો ડિસાઇડ કરે કે તમને બાયપાસ કરાવવું કે એન્જિયોપ્લાસ્ટી કરાવવી કે એ રાઉટથી જાય. અગર તમને સ્ટ્રેસ ટેસ્ટ નેગેટિવ આવી તો તમને ખુશી તમને લાગે કે અરે હું તો હવે એકદમ મને કાંઈ પ્રોબ્લેમ જ નથી. અને પછી તમે ખાલી કોલેસ્ટ્રોલ લોવર કરવાની દવાઓ લો અને બ્લડ પ્રેશરની દવાઓ લો કેમ કે તમને લાગે એટલું જ છે. પણ એ જ પ્રોબ્લેમ નોટ નેસેસરી કે તમને પ્રોટેક્ટ કરે. મેં તમને 9 ફેક્ટર્સ જે સમજાવ્યા હતા એ 9 ફેક્ટર હવે તમે થોડા ચેન્જીસ લઈ આવીને ચેન્જ કરશો તો જ તમે હાર્ટ એટેક દૂર થશો. ટેસ્ટ યા રિસ્ક પેશન્ટોને ટેસ્ટ કરવાની જરૂર પડે પણ નોટ નેસેસરી ઇટ ઇઝ 100%. તમે તમારા કાર્ડિયોલોજીસ્ટ સાથે ડિસ્કશન કરજો આ હું જે સમજાવું છું અને એને પૂછજો ઇઝ ઇટ 100% શ્યોર કે આઈ ડોન્ટ હેવ બ્લોકેજ, મારે બ્લોકેજ નથી. ને એ શું જવાબ દેશે? મને તો આ જ દેખાય છે. યસ, કેમ કે એને 70% જે બ્લોકેજ હોય એ જ દેખાય. એને 30%નું બ્લોકેજ નથી દેખાવાનું, એને 40%નું બ્લોકેજ નથી દેખાવાનું કેમ કે હજુ નવી શોધખોળ થઈ રહી છે બીજી ટેસ્ટ કરાવવાની જેનાથી બેટર. પણ હમણાં સુધી તમારું પ્રિવેન્શન અગર તમને હાર્ટ એટેકથી પ્રિવેન્ટ થવું હોય તો ડેફિનેટલી તમારું બીજું પ્લાન ચેન્જ કરવું પડશે. શું લાઈફસ્ટાઈલ હોવી જોઈએ? આઈ નો થોડું રેપિટેટિવ લાગશે પણ ધ રીઝન હું રેપિટેટિવ કરું છું જસ્ટ કે તમારે એબ્ઝોર્બ કરો ઓવર એન્ડ ઓવર શું તમારી લાઈફસ્ટાઈલમાં તમે ચેન્જ કરી લઈ આવો. સ્મોકિંગ મોસ્ટલી આઈ નો આ જે તમે પબ્લિક છો મોસ્ટલી આઈ એમ શ્યોર સ્મોકિંગ ઇઝ નોટ અ પાર્ટ ઓફ ઇટ. એટલે એ રિસ્પેક્ટ તમારું નથી. તમે તમારા લિપિડ પ્રોફાઇલ વિધાઉટ મેડિકેશન મેન્ટેન કરો. અગર તમારા લિપિડ પ્રોફાઇલ વિથ મેડિકેશન ઓછા છે તો ઇટ ઇઝ નોટ અ પ્રોટેક્ટિવ પ્લાન. તમે તમારું ચેન્જ જે લઈ આવો દવા વગર તમારા લિપિડ પ્રોફાઇલ લઈ આવો. તમે એ સ્ટડીઝ જોઈ કે એવું પોસિબિલિટી છે આપણા લાઈફસ્ટાઈલમાં આપણે બદલાવીને આપણું કોલેસ્ટ્રોલ આપણે ઓછું કરી શકીએ છીએ. આપણે બ્લડ પ્રેશર પણ નોર્મલ વિધાઉટ મેડિકેશન મેન્ટેન કરવું જોઈએ તો તમને પ્રોટેક્શન મળે. આપણી બ્લડ શુગર એ પણ નોર્મલ અને મોસ્ટલી ટ્રાય ધ બેસ્ટ કે 80ની આજુબાજુ તમારી હોવી જોઈએ. આઈ નો અહીંયા 90 ને 100 ઘણા નોર્મલ કે પણ એ એવી વસ્તુ છે એ જે નોર્મલ અહીંયા કે મને મન થાય એ લોકોને કહેવાનું કે તમે એક પહાડી ચડ્યા રહ્યા છો અને એકદમ
ક્લિફ પાસે અણી પાસે આવીને ઊભા છો એ ક્યારે પડશો એ તમને ખબર નથી. એ અણી પર શું કામ તમે પહોંચવાની? અગર તમે એસી ની નીચે મેન્ટેન કરવાના હો તો તમે અણી પાસે પહોંચવાના જ નથી. જ્યારે તમારું એસી થી ઉપર જવાનું હોય, એસી ની ઉપર ધીરે ધીરે વધતું જાય તો તમે ધીરે ધીરે એ માઉન્ટેન ક્લાઇમ્બ કરી ને ખાઈમાં ક્યારે પડશો એ તમને પણ ખબર નહીં પડે. તમારું વજન તમારા હાઈટ પ્રમાણે તમે મેન્ટેન કરો, એટલે જે તમારી હાઈટ હોય, આઈ થિંક લગભગ મારી હાઈટ 5'3" છે તો મારું વજન બિટવીન 50-52 kgs હિયર એન્ડ ધેર, ડિપેન્ડિંગ હું કેટલી કસરત. જે હું કસરત વધારે કરું તો મારા મસલ્સ ઓલવેઝ સ્ટ્રોંગ થતા જાય. કસરત મારી ઓછી થઈ જાય તો ઓટોમેટિકલી મારું વજન પણ ઓછું થઈ જાય. એટલે કસરતથી અગર તમે તમારું વજન વધારશો તો તમારા મસલ્સ સ્ટ્રોંગ થશે, તમારા બોન સ્ટ્રોંગ થશે, તમારી બોન ડેન્સિટી વધશે. તમારા ભાજીપાલો વધારે ખાઓ, નટ્સ ને સીડ્સ. નોટ નેસેસરી તમને બદામ પિસ્તાની જરૂર છે, તમે તલ વધારે ખાઓ, કચા સિંગ વધારે ખાઓ, અલસી ખાઓ, સૂરજમુખીના બિયા છે એ ખાઓ, તકમરિયા ખાઓ. ઘણા જાતના સીડ્સ છે. એવું નથી કે મોંઘા સીડ મોંઘું જ બધું ખાવું જોઈએ. તમને જે તમારી બજેટમાં હોય એમાંથી તમે તમારું ફેટ મેળવો. કસરત ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. એ હરેક જણાને જરૂર છે. આપણે બધાને પ્લીઝ કસરત કરો તો જ તમારા લાઈફસ્ટાઈલમાં તમે ચેન્જીસ લઈ આવી શકો. ડાન્સિંગ હોય, હાઇકિંગ હોય, રનિંગ હોય, ટેનિસ રમો, ઝાડુ ફટ્ટા કરો, પોઝિટિવ થિંક કરો. અગર તમે ઝાડુ ફટ્ટા ગમે ઇટ્સ અ કસરત. હું ઘણી વાર એવી રીતે જ કરું. મેં જ્યારે ઓર્ગેનિક ફાર્મ મેં મારું ગાર્ડનિંગ ચાલુ કર્યું, હું એક્સરસાઇઝ તરીકે જો ઘણું કામ નીકળે પણ મને મગજમાં એ ના આવે અરે બહુ કામ નીકળવું પડશે. એ કસરત રીતે આપણે વિચારીએ તો અને પછી મીઠું જેટલું પણ ઓછું. હું એમ નથી કરતી કે રીત કરો, બિકોઝ તમે મને બહાર મેં કીધું અહીંયાથી બહાર કાઢી નાખશો, બીજી વાર ચાન્સ નહીં આપો લેક્ચર આપવાનો. પણ ઓછું કરો, કોશિશ કરો તમે ઓછું કરવાનું મીઠું. બેસિક હાર્ટ પ્રોટેક્ટિવ પ્લાન. આ ચાર્ટ મેં એવી રીતે બનાવ્યું છે તમને એક્સપ્લેન કરવા કે કેટલું મારી માટે કેટલું મને ખાવું જોઈએ, મારું વજન મેન્ટેન કરવા, મારું હેલ્થ મેન્ટેન કરવા. અને આ તમે જોશો કે ઓલમોસ્ટ 500 ગ્રામ રો વેજીટેબલ ફક્ત તમને બતાવશે. મેં છે ને લગભગ રફ આઈડિયા વજન કરી ને બસ બતાવી છે. મેં બેગ પાસ કરીશ તો તમને આઈડિયા આવશે અને એમાં તમને લખેલું હશે અ વેરી રફ આઈડિયા કે તમને સેલેડ આ છે. હું બેગ જોઈ તો પાસ કરીશ જો તમને આઈડિયા આવે કે આ 1/2 કિલોનું સેલેડ મારે ખાવું જોઈએ એકલાએ. રોજ. ઓકે, એટલે આ છે રો વેજીટેબલ. પછી 1/2 કિલો રાંધેલું. હું ખાલી મને પાલક અને કાચા કેળા મેં લઈ જાઉં એટલે મેં 1/2 કિલોની આ ભાજી મેં લીધી. આ મને શાક આનું બનાવી ને મને રોજ ખાવું જોઈએ એકલાએ. અગેન આ બધું હું જે ખાઉં છું એ એકલાએ માટે જસ્ટ તમને ફીલ આવે એટલે મેં આવી રીતે પેકિંગ એટલે કરી છે કે તમને વજનથી ફીલ આવે કે કેટલું મારે એકલાએ કેટલું ખાવું જોઈએ. આ ફ્રૂટ 1/2 કિલો અને આ 1/2 કિલોમાં જો આ મને આ ફ્રૂટ્સ છે સોરી આ એકચ્યુઅલી 300 ગ્રામ જ થયા. આ ફ્રૂટના 300 ગ્રામ થયા. ચીકુ છે, ઓરેન્જ છે ને એક બનાના છે. અને આ હું જોયું આ ફ્રૂટ 400 ગ્રામ. એટલે રફલી તમને આઈડિયા આવે કે કેવી રીતે તમે અગર આ આખો એક પપૈયો ખાવાના હો તો કોઈ પણ આ એક ફ્રૂટ ખાશો. ને આઈ નો મોસ્ટલી ફ્રૂટ બધાને બહુ ભાવે એટલે વધારે પણ ખવાઈ જાય. પણ રફ આઈડિયા તમને આપું છું કે તમારું આ કોટા અગર પતી જતું હોય ને તમારું દિવસનું પછી હજુ પણ તમને ભૂખ લાગે તો આ કોટા ડિપેન્ડિંગ તમારી એક્સરસાઇઝ ઉપર તમે વધારો યા ઘટાડો એ તમારી ઉપર છે. પણ આ કોટા તમે ચેન્જ ન કરો. આ કોટા તમે રાખો, તમે બધા માટે છે, નોટ નેસેસરી ખાલી મારી માટે. રફલી આ એસ્ટિમેટ તમે રાખો. પછી છે આપણી